صلوات بلند آواز سے پڑھنا۔ اللہ صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، مل کے بلند تر صلوات پڑھ دے۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا آل یاسین، یا کاشف الکربی عن وجہ الحسین، اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین، یا قاضی الحاجات یا مسبب الاسباب، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مل کے بلند تر صلوات پڑھ دیں۔ اللہ دعا ہے رب محمد و آل محمد سے، کائنات کی مالکن آپ سب مومنین کا اس عزت والے دربار میں چل کر آنا قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی مومنین کے دل میں جو حاجات ہیں کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی مومنین بیمار ہیں صدقہ محمد و آل محمد کا میرے مالک صحت کاملہ واجل عطا فرمائے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، الہی آمین کہنا، ثواب میں شریک ہو جانا۔ مالک ہم سب کو ہمارے وقت کے آخری حسین کا ظہور ضرور دکھائے۔ صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی۔ اجازت ہے سرکار، اجازت ہے نوکری کا طویل سفر کیا جناب کے شہروں کی زیارت کے لیے، 2 سے 2.5 گھنٹے ممبر پر بھی ہو گئے ہیں، 4 سطروں سے آغاز کرو نوکری کا۔ پہلی بار اس مقام پہ حاضری، اس علاقے میں حاضری ہے۔ مجھے آپ کے موڈ مزاج ماحول کا نہیں پتہ، جناب کیا سننا پسند کرتے ہیں، جناب کا ذوق سماعت کیا ہے، کیا معیار ہے۔ پہلا مصرع پڑھ کے، مسافر ہوں سر اٹھائیے گا، جملے کی قدر کیجیے گا، پہلا مصرع پڑھ کے آپ کا ذوق سماعت چیک کرتے ہیں، اس کے بعد جیسے آپ کہیں گے ہمدانی بھائی ویسے مولا کی بارگاہ میں سجدہ ولایت پیش کرتے چلیں گے۔ اس کے سرور کے طلبگار نظر آتے ہیں۔ آپ زین دانی صاحب جی بی آپ کو عزت دیں۔ پہلا مصرع میں نے گوش گزار کی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں بستی ہیں، شیعہ سنی وہابی، بھائی جان جڑے پیچھے بیٹھے ہو، شیعہ سنی وہابی دیوبندی، شیعوں میں مجلس ہوتی ہے، سنیوں میں محفل ہوتی ہے، وہابیوں میں درس کی جماعت ہوتی ہے۔ جتنے بھی لوگ جس کو بھی جہاں پر بھی سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، کچھ سماعت فرماتے ہیں، کچھ حاصل کرتے ہیں، کچھ گین کرتے ہیں، واحد شیعہ قوم ایسی ہے جو ممبر کی بلندی پر آنے والے کا رنگ روپ قد مزاج نہیں دیکھتی۔ ایسا ہے آپ لوگوں کا معیار یہ ہے کہ جو بندہ ممبر کی بلندی پر آ جائے اس کی بات کو ذہنوں کے مندر میں تولا جاتا ہے، بات جتنی سمجھ آئے اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ پہلا مصرع پڑھا ہے، دوسرا مصرع جناب کے اذان عالیہ میں گوش گزار کرنے لگا، میرا مصرع سمجھ آئے۔ پورے مجمع میں سے ایک ہاتھ مانگ رہا ہوں۔ ایک ہاتھ مانگنے کا ہمدانی بھائی مقصد یہ ہے، ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں 14 جوڑ ہوتے ہیں۔ بولیں یار، چونکہ ہمارے صدو والوں بولنا میرے ساتھ، پہلی بار اس مقام پہ حاضری ہے، مجھے آپ کے موڈ مزاج ماحول کا نہیں پتا۔ سارے نوکر علی دے حیدری، ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں بابا جی، ایک ہاتھ میں بھائی جان ہمدانی بھائی دانی شاہ جی باز بھائی، ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں 14 جوڑ ہوتے ہیں۔ پورے مجمع دے وچوں ایک بندہ بولے اتنا جتنا میرے مصرے دی قیمت بن دی ہے۔ حسین دی عزت دی قسم میں اس اعتراضی ہیں۔ دوسرا مصرع میں پڑھوں گا نہیں، دل پہ لکھوں گا، دل پہ مصرع لکھا جائے، پھر داد دینی ہے، پھر حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ پتہ نہیں شہید علامہ ناصر باز کا جملہ میرے ذہن میں آ گیا، وہ کہتے ہوتے تھے وہ بندہ مجلس حسین میں بیٹھ کے بولتا ہے جس سے حسین کی اماں راضی ہوتی ہیں۔ اللہ تواڈے معیار نو سلام ہے یار، حسین دی اماں تواڈے تو چنگی والے زندہ باد۔ وہ بندہ مجلس حسین میں بیٹھ کے بولتا ہے جس سے حسین کی اماں راضی ہوتی ہیں۔ علامہ ناصر باز کہتے ہوتے تھے جس تو حسین دی اماں ناراض ہوندے او دے ہاتھ نماز سے نہیں کھلدے تے وقت مجلس سے کیویں اٹھن گے۔ اللہ یا سر اٹھائیے گا۔ دوسرا مصرع میں پڑھوں گا نہیں، دلوں پر نقش کروں گا۔ اس کے سرور، سر اٹھائیں، اس کے سرور کے طلبگار نظر آتے ہیں، پھر محمد کے وفادار نظر آتے ہیں۔ رانی صاحب جی پھر محمد کے چونگی والوں، پھر محمد کے پیچھے والے ہوں، پھر محمد کے وفادار۔ اگلا میرا مصرع بھائی جان، اگلا میرا مصرع آپ کو سمجھ آ گیا، میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ مصرع آپ کے دل کو چھوئے تو پھر داد ہے، پھر دعا ہے۔ اس کے سر 12 ربیع الاول کو آپ نے ایک منظر دیکھا ہوگا، گرین انہوں نے ٹوپیاں پہنی ہوتی ہیں، ہاتھ میں گرین علم پکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا، میں نے جھنڈوں کو علم کہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر رسول کی نالین بنی ہوئی ہوتی ہے۔
अल्लाह अकबर। वो हाथ हिला रहे होते हैं, जलूस निकाल के, पत्ती पत्ती, फूल फूल, या रसूल, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, सोना सोना है मेरे मोहम्मद का नाम। मैं कह रहा हूँ दुनिया वालों फिर इंसाफ करो, हाथों में अलम लेके तुम कह रहे हो मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। दुनिया वालों भेदभाव ना करो, दुनिया वालों बुग़्ज़ ना रखो। इसके सरवर के तलबगार नजर आते हैं, फिर मोहम्मद के वफादार नजर आते हैं, साल भर रोकते रहते हैं अलम से जो हमें, आजकल वो भी अलमदार नजर आते। क्या कहने, जी 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 जी, हाथ उसे करके नौकर अली दे हाय दरी। इसके सरवर के तलबगार, बुजुर्गों जियो थोड़ी जिंदगी दराज में, इसके सरवर के तलबगार नजर आते हैं। बीबी आपको इज्जत दें, इसके सरवर के तलबगार नजर आते हैं। अंकल आपने हाथ उठाया, इस हाथ की कसम मैं अगली बात करने लगा हूं। इसके सरवर के तलबगार नजर आते हैं, फिर मोहम्मद के वफादार, आपसे दुआ लेनी है, फिर मोहम्मद के वफादार नजर आते हैं। साल भर रोकते, हमें मना करते हैं, ऐ नहीं करना, ऐ नहीं करना, ये रूट लवो, साल भर रोकते रहते हैं अलम से जो हमें, आजकल वो भी अलमदार। और याद रखना, ना मैं चाइना दा शायर ना मैं जापान दा मौलवी हाँ। इमाम हुसैन दा सब तो निक्का दा किरा, लफ्ज़ निक्का भी मेरे तो वड्डा ही। पूरे मजमे दे विचों चंद बंदे मेरे पैगाम नूं नाल लै जावें, हमदानी भाई उनकी जूतियों को सलाम करूंगा, सर उठाइएगा। वो कहते हैं रसूल खुदा ने ना चांद के 2 टुकड़े कर दिए, वाह वाह क्या बात है, रसूल की कितनी बड़ी शान है। वो कहते हैं रसूल खुदा ने सूरज को रोके रखा, वाह भाई वाह कितनी बड़ी शान है रसूल दी। वो कहते हैं रसूल ने पूरे अरब को मुसलमान कर दिया, यार कितनी बड़ी शान है रसूल की, क्या मयार है रसूल का। मैं कह रहा हूँ दुनिया वालों मेरे मोहम्मद की शान के इस रुख को भी समझो, मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है। अल्लाह अकबर, आपसे दाद चाहिए दानिशा जी, जी 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 पीछे ले जिधर रसूल कमाल नहीं करता बेशक चुप कर जावे, बाकियों की अपनी मर्जी। मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है, मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है। और मैं माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, उस हाथ का, उस ज़ुबान का कोई फ़ायदा नहीं जो विलायत अली पे बोले, हुसैन बादशाह के ज़िक्र में बोले, सैयदा के फ़ज़ाइल में बोले, रसूल की फजीलत में हाथ उठा के रसूल को सलाम ना करे। मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है। मेरा कब्र की आखिरी रात तक उस बंदे का मुझ गरीब परेशान होगा जेड़ा बंदा सुन के समझ के मेरे नाल बोल पाया, मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है, जो काम करता है वो बेमिसाल करता है। मेरे रसूल को शम्सो कमर से ना पहचान, और ऐसे काम तो उसका बिलाल करता है। अल्लाह बोली मेरे मयार दा पीछे आ लियो, हाथ उसे करके सारे नौकर रसूल दे हाय दरी। मेरा रसूल हमेशा, मेरा रसूल अंकल दी, मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है। जिस बंदे के घर का चूल्हा, औलाद, रिज्क, सिफात, दौलत रसूल की नालैन के सदके में है, वो बंदा ज़रा 2 मिनट के लिए हाथ उठाए। जिस बंदे का औलाद, रिज्क, सिफात, दौलत, इज्जत, शोहरत रसूल की नालैन के सदके में, वो बंदा हाथ ऊपर करे 2 सेकंड के लिए, सारे दी मर्जी है। अब बात करो रसूल की शान की। इरफान हैदर आबदी साहब बहुत बड़ा नाम गुजरा है, वो कहते होते थे बात में जोर हो, जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बात में जोर हो, जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रसूल खुदा की नाच क्या है? वो कहते हैं आका मेरी आँखियाँ मदीने विच रह गई, मुक गया वीज़ा ते जुदाइयाँ हुण पै गई। ये रसूल की नात नहीं है, ये रसूल से मोहब्बत का इजहार है। वो कहते हैं या रसूलल्लाह जदों शहर मदीने जावांगा, पलकानल झाड़ू लावांगा, दुख अपने मैं सुनावांगा। याद रखना रसूल की नात नहीं है, ये रसूल से मोहब्बत का इजहार है। वो कहते हैं ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला। मैं कह रहा हूँ ये नात नहीं है, ये रसूल से मोहब्बत का इजहार है। इस पूरे मजमे दे विचों एक बंदा आके यार हसन रज़ा बोलन ते दिल नहीं आया, मिंबर छोड़ दूंगा, बोलने पर दिल आए फिर तेरा हाथ अब्बास के हाथों का मुजरिम, सर उठाई जुमले की कदर करी। मैं कह रहा हूं दुनिया वालों नात रसूल की क्या है? मुझसे सवाल करो रसूल की नात क्या है? पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कह रहा हूं दुनिया वालों करोड़ सलाम उस मोहम्मद की बारगाह में कि जिसकी नात को अली, बतूल, हसन और हुसैन कहते हैं। अल्लाह अकबर, चूंगी में बाज आया नहीं होनी चाहिए। जी हाथ से हैदरी, करोड़ सलाम उस मोहम्मद की बारगाह में कि जिसकी नात को अली, बतूल, हसन और हुसैन कहते हैं। हुसैन बादशाह का तारुफ कराया था बेकेवाल में, पूरी दुनिया में लोगों ने देखा। चले रसूल का तारुफ कराते हैं।
रसूल खुदा का तारुफ कराते हैं। और मैं माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, अगर आपको जो मैं पढ़ने लगा हूँ इससे पहले किसी बंदे की सीडी या किसी बंदे की कोई वीडियो आपको लगे कि यार इस बंदे की सीडी रट्टी आई, तो हुसैन की इज़्ज़त की कसम मुझे मिंबर से नीचे उतार देना, सीधी सीधी सी बात है। और अगर मेरी मेहनत आपको नज़र आए, फिर मैं पहली बार चूंग में आया तो मेरा हक नहीं रखना हमदानी भाई। मैं कुरान की 4 आयतें पढ़ने लगा, अपनी मेहनत आपको सुपुर्द करने लगा। कुरान की 4 आयतें पढ़ते हैं। पहली आयत सूरह हुजरात, दूसरी आयत सूरह ज़ुखरुफ, तीसरी आयत सूरह आल इमरान, चौथी आयत सूरह फतह। अल्लाह कुरान में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरी बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून इन्नल्लज़ीना युबाय्यिऊनका इन्नमा युबाय्यिऊनल्लाह यदुल्लाह फ़ौक़ अयदीहिम फमन नकसा फ़इन्नमा यनकुसु अला नफ़्सिही व मन औफ़ा बिमा हदा अलैहिल्लाहु फ़सयुतिही अजरन अज़ीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम वस्समा बनैनाहा बियदी व इन्ना लमूसिऊन व यहसबूना अन्ना लनस्मअु सिर्रहुम व नजवहुम बला व रसूलुना लदैहिम यक्तबून कुल इन काना लिर्रहमानी वलदुन फ़अन्ना अव्वलुल आबिदीन। अल्लाह कुरान में रसूल की शान बयान कर रहा है। अल्लाह कुरान में कहता है दुनिया वालों सर उठाइएगा। अल्लाह कुरान में कहता है दुनिया वालों जिसकी आवाज़ मेरे मोहम्मद की आवाज़ से ऊंची हुई उसकी नमाज उसके मुंह पे मार दूंगा, उसका रोज़ा उसके मुंह पे, चुंगी वाले सर तो उठाना, उसका रोज़ा उसके मुंह पे मार दूंगा, उसका हज उसके मुंह पे मार दूंगा, उसका खुम्स उसके मुंह पे मार दूंगा, उसके तमाम अमाल ज़ाया हो जाएंगे। दुनिया वालों पहचानो शान मुस्तफ़ा ये है, सीरत नबी ये है। मौलवी साहब पहचानो शान मुस्तफ़ा ये है, सीरत नबी ये है। मोहम्मद की आवाज़ अल्लाह की आवाज़ है, मोहम्मद की आवाज़ उसकी आवाज़ है। कुरान की दूसरी आयत में अल्लाह कहता है ए दुनिया वालों जो शख्स मुझ अल्लाह को हासिल करना चाहता है उसे चाहिए मेरे मोहम्मद की पैरवी करे, मेरे मोहम्मद का कहना माने। मैं अल्लाह के उसके सारे गुनाह बख्श दूंगा, अल्लाह के उसके सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। दुनिया वालों पहचानो शान मुस्तफ़ा ये है, सीरत नबी ये है। मोहम्मद को मानना अल्लाह को मानना है, मोहम्मद की मानना अल्लाह की मानना है। अब जो बंदे मेरे मौला रसूल को बसर कहते ना, सर उठाइएगा। कुरान की तीसरी आयत में अल्लाह कहता है दुनिया वालों ये जो तुम मोहम्मद के हाथों पर बायत करते हो, तुम मोहम्मद के हाथों पर बायत नहीं करते, तुम मुझ अल्लाह के हाथों पर सारे अल्लाह के हाथों पर जिन्हें रसूल दा नौकर हाथ आवे अल्लाह के हाथों पर बायत करते हो। तुम्हारे हाथों में मेरा हाथ है, तुम्हारे हाथों में मोहम्मद का हाथ नहीं, मुझ अल्लाह का हाथ है। दुनिया वालों पहचानो शान मुस्तफ़ा ये है, सीरत नबी ये है, मोहम्मद का हाथ अल्लाह का हाथ है। अब सूरह अनफाल में अल्लाह कहता है ए मेरे हबीब ये जो तूने कुफार को पत्थर मारे हैं ये तूने नहीं मारे, मुझ अल्लाह ने मारे हैं। तूने नहीं मारे, मुझ अल्लाह ने मारे हैं। कुरान की 5वीं आयत में हद हो गई हमदानी भाई, दानी साजी हद हो गई है। कुरान की 5वीं आयत में अल्लाह कहता है दुनिया वालों तुम्हें कुछ खौफ नहीं आता, तुम जिसे चाहते हो हमारा बेटा बना देते हो, तुम ईसा को हमारा बेटा बना देते हो। अल्लाह कुरान में कह रहा है अगर मेरा कोई बेटा होता वो कोई और ना होता, मोहम्मद मेरा बेटा होता। पीछे वाले सिर चाहो, मोहम्मद मेरा बेटा होता, मोहम्मद मेरा बेटा होता। मोहम्मद, मैं पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कह रहा हूँ दुनिया वालों सिया मोहम्मद की शान पढ़ते कैसे हैं? वो कहते हैं रसूल खुदा 40 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में नबूवत के दर्जे पर फायज हुए। मैं कह रहा हूँ दुनिया वालों कुछ हया करो, हमसे सुनो सीरत नबी क्या है, हमसे सुनो शान मुस्तफ़ा क्या है। जब आफताब व महताब की कंदीलें न थी नूर मोहम्मद था। और जब सिरसावी, जब आफताब व महताब की कंदीलें न थी नूर मोहम्मद था। जब अर्श का शामियाना न था नूर मोहम्मद था। जब कहकशाएं न थी नूर मोहम्मद था। जब दरियाओं में रवानी न थी नूर मोहम्मद था। जब समुद्रों में तुगियानी न थी नूर मोहम्मद, सिरसावी जब समुद्रों में तुगियानी न थी नूर मोहम्मद था। जब कायनात अदम में थी नूर मोहम्मद था। जब जन्नत की खुशबू न थी
تھی نور محمد تھا، جب رسول کو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہ تھی نور محمد، میری طرف دیکھیں جگر کا خون لگ رہا ہے، جب رسول کو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہ تھی نور محمد تھا، جب حدیث لکھنے کے لیے ہاتھ نہ تھے نور محمد تھا، جب روایت سننے کے لیے کان نہ تھے نور محمد تھا، سرسامی جب روایت سننے کے لیے کان نہ تھے نور محمد تھا، جب عقل و فہم نہ تھے نور محمد تھا، جب لسان نہ تھی نور محمد تھا، جب زبان نہ تھی نور محمد تھا، جب شعور نہ تھا نور محمد تھا، جب لا شعور نہ تھا نور محمد تھا، جب لفظ نہ تھے نور محمد تھا، جب تحت السرا نہ تھا نور محمد۔ حسین دی عزت دی قسم حمدانی بھائی، وہ بندہ رسول کا لنگر برباد کرے گا جو سن کے سمجھ کے میری بات کو رد کرے گا اور ہاتھ اٹھا کے رسول کو سلام نہیں کرے گا۔ جب تحت السرا نہ تھا نور محمد تھا، جب عرش اولا نہ تھا نور محمد تھا، جب عرش عظیم نہ تھا نور محمد تھا، جب سدرۃ المنتہا نہ تھا نور محمد، سرزاوی جب سدرۃ المنتہا نہ تھا نور محمد تھا، جب مکہ نہ تھا نور محمد تھا، جب مدینہ نہ تھا نور محمد تھا، جب کعبہ نہ تھا نور محمد تھا، جب حجر اسود نہ تھا نور محمد تھا، جب لوح قلم نہ تھے نور محمد تھا، جب غار ہیرا نہ تھی نور محمد تھا، جب غار ہیرا میں کاٹنے والا سانپ نہ تھا نور محمد تھا، سرجا جب غار ہیرا میں کاٹنے والا سانپ نہ تھا نور محمد تھا، جب سجرہ توبہ نہ تھا نور محمد تھا، جب سجرہ توبہ نہ تھا نور محمد تھا، جب ساری دنیا کے محدثوں کے باپ حضرت آدم نہ تھے نور محمد تھا، جب پوری دنیا کی کتابوں کے رائٹروں کے باپ حضرت آدم نہ تھے نور محمد تھا، جب تمام اصحابہ کرام کے باپ حضرت آدم نہ تھے نور حمدانی بھائی پنڈال چوک پیرا دے کھلا ونجے داد تھوڑی ہے پتر دی گل وڈی ہے، جب ساری دنیا کے اصحابہ کرام کے بابا جان نہ تھے نور محمد تھا، اور جب اللہ نے آدم کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ یہ لکھے، وہ یہ کہے میرا نبی کب سے نبی ہے اور میرا نبی آدم جیسا ہے، تو آدم کے نالائق بیٹوں کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ یہ لکھیں، وہ یہ کہیں میرا نبی 40 سال کی عمر میں نبوت کے درجے پر فائز ہوا اور میرا نبی ان جیسا ہے۔ میں پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا نوکر رسول کا تعارف کرا رہا ہوں، دنیا والوں پہچانو، عرش والے بھی اسے عقدہ کشا کہتے ہیں، اپنا اپنا جگر تھامی، اپنا اپنا پتا سنبھالی، دل کہے تو پھر داد دینی ہے، رسول دل میں نہ اترے، نہ میں جبری داد مانگ رہا ہوں نہ میں جبری دعا مانگ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں عرش والے بھی اسے عقدہ کشا کہتے ہیں، نام لے لے کے جسے صلی اللہ کہتے ہیں، اوے اسے بشر تو نہ سمجھو، ارے احمق لوگوں جس کے داماد کو کچھ لوگ خدا بی آپ کو زندگی میں اماں حسین کی آپ سے راضی ہو بس بسم اللہ۔ وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، جنہیں ہائی کی تھی حسین دی ماں توڑے تلا دی ہو جائے۔ وقت سجاد نے دوسرا مصرع میں نے پڑھنا ہے، جڑا بندہ گھروں مجلس سے عزاداری دی نیت کر کے ہائی ضرور نکل آئے گی۔ وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نام زینب کا جو لوگوں نے پکارا۔ واہ 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 واہ، مولا توڑیاں کو کا قبول فرماؤں، جی 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 جی۔ وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، 1400 میل کا سفر تھا سید سجاد، بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام۔ 1400 میل کا سفر تھا سید سجاد کا، 1400 میل کے سفر میں جب بھی تھک کے غیرت کا پروردگار سر اٹھاتا، سامنے کٹے ہوئے سر نظر آتے، پیچھے کھلے ہوئے سر نظر۔ واہ 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 واہ، حسین کی امت تم سے راضی ہو جائیں، سامنے جی 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 ہائے کر دے بھی حسین دی امت وڈ راضی، سامنے کٹے ہوئے سر نظر آتے،
पीछे खुले हुए सर नजर आते। सैयद सज्जाद का जब आखिरी वक्त था ना, सैयद सज्जाद रो के कहते थे, बाबा दुनिया में जहाँ भी कोई मरे उसे 6 चीज़ें ज़रूर मिलती हैं, गुस्ल, कफन, कफूर, रुई, जनाजे का जलूस, दफन होने की जगह। सैयद सज्जाद रो के कहते थे, हाय मेरे मजलूम बाबा हुसैन, आपको गुस्ल भी आपके खून से दिया गया। वाह 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 जी, नहाई की थी चूंगी जिंदाबाद। जी 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 जी, आपको गुस्ल भी आपके खून से दिया गया। सैयद जेड़े बुजुर्ग बैठे हूँ मैं जुमला बरीक जब पढ़ता पिया समझ आ गई थे, हाय सारे करनगे। सैयद सज्जाद रो के कहते थे, बाबा हुसैन आपके बदन पे इतने तीर मारे गए, आपका पूरा जिस्म रुई की तरह हो गया। वाह 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 वाह, आपका पूरा जिस्म रुई की तरह हो गया। सैयद सज्जाद कहते थे, बाबा कोई मरे ना उसके जनाजे के जलूस होते हैं। सैयद सज्जाद रो के कहते थे, ए बाबा हुसैन, आपके सर को काट के नेज़े की नोक पे सवार करके कभी इस बाजार में, कभी उस गली में, कभी उस चौक में। सैयद सज्जाद कूफा के एक चौक में पहुंचे, जुमला सुनना, सैयद सज्जाद कूफा के एक चौक में पहुंचे, वहां पर बहुत ज्यादा हजूम था, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। एक जवान आया, वो तलवार को हिलाता था, वो हमला करता था। यजीदी फौजी फरार करते थे, वो हमला करता करता एक नेज़े बरदार के पास आया। नेज़े बरदार के पास उसने हमला किया। और याद रखना, पूरे करबला के शोहदा में वाहिद हबीब इब्ने मज़ाहिर का सर है जो करबला में नहीं है, वो जन्नतुल मुअल्ला में है। वो कैसे गया? हबीब का बेटा ले गया था, उसने तलवार से हमला किया, नेज़े बरदार से नेज़ा छीना। अगला जुमला समझ आ गया, मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। उसने नेज़ा छीना, नेज़े से बाप के सर को उतारा, सर से खून और मिट्टी को साफ किया, सीने से लगा के, जो माएँ बहनें बैठी हैं सीने से लगा के चिल्ला के कहता है, ओ जिसके जवान बेटे जिंदा हों उनके बाप का सर नेज़े की नोक पे नहीं आता, उनके बाप कोई नहीं लगता बंदा हुसैन का कुछ जिससे सज्जाद के जुमले पे मातम नहीं करना, सर उठाना। वो कहता है उसके बाप का सर नेज़े की नोक पर नहीं आता। मैंने आराम से पढ़ लिया, तुमने आराम से सुन लिया। सैयद सज्जाद तड़प गए। सज्जाद रो के कहते हैं, बाबा हुसैन, ओ मेरे मजलूम बाबा, हबीब का बेटा अपने बाप के सर को ले गया, मैं क्या करूं? मेरे साथ ज़ैनब, मेरे साथ सकीना, मेरे साथ उम्मे कुलसूम, आखिरी जुमला, मेरे साथ उम्मे कुलसूम जिसका हाथ हुसैन की मिल्कियत है। अगले जुमले पे तुम सबको मातम की दावत दे रहा हूं। करबला के बाद पहली बार सैयद सज्जाद करबला में दाखिल हुए। दाएं दे के कहते हैं, चचा अब्बास, बिना बाजुओं के जीन से जमीन पर आना आसान है। दाएं दे के कहते हैं, भैया अली अकबर, बर्छी के फल को जिगर में बर्दाश्त करना आसान है। पीछे मुड़ के कहते हैं, भैया कासिम, घोड़ों की टापों तले पामाल होना आसान है। हुसैन का कुछ नहीं लगता वो बंदा जिस अगले जुमले से हाई नहीं करनी। आखिरी जुमला पढ़ो, लाशें तड़प गई, आवाज आई, सीन से जमीन पर आना आसान है, बर्छी बर्दाश्त करना आसान है, पामाल होना आसान है, मुश्किल क्या है? सैयद सज्जाद तड़प गए, रो के कहते हैं, ज़ैनब जैसी माँ को बिना बुरके के कभी इस शराबी के दरबार मातम, कभी उस शराबी के दरबार में, कभी इसकी पेशी, कभी उसकी। हो मोहन